Yes, very good evening to one and all. Once again, we are over here to discuss the important terms related to the electrical engineering. Okay, morning class, we have seen that the EMF equation of single phase transformer, general expression we have derived, and our discussion is continue up to the point primary side induced EMF. Okay, so I hope I am audible to all very clearly. Yes, am I audible to all? Yes? Yes, sir. Okay. So I will continue with that discussion. Okay. So see over here, I hope the screen is visible to all. Yes, it is clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So uh, RMS value or root mean square value of induced EMF is equal to 4.44 phi m into F into N. Over here, phi m it is the maximum flux in the magnetic circuit or magnetic core of a transformer. F it is the frequency of supply voltage. Okay. And N it is the number of turns on primary side or secondary side of the transformer. Okay. So we will see the primary side of transformer. Just we have to replace this N with N1. Okay. As I said at morning class, N1 it is the number of turns of a coil on primary side. Okay. So corresponding to that one, EMF induced in a primary coil is E1. Okay. See over here, I'm sliding my arrow pointer. Okay. So E1 RMS, it is the RMS value of induced voltage or induced EMF in the primary coil of the primary coil or primary winding of the single phase transformer, which is equal to 4.44 phi m into F into N1. Okay, that is the equation number 6. Okay, this is the equation number 6. Similarly, we can substitute the number of turns on secondary side in equation number 5. In that case, we will get the induced EMF voltage value on secondary side. Okay. So see over here, RMS value of induced voltage or EMF on secondary side of a transformer is equal to E2 RMS is equal to 4.44 pi m into F into N2. Okay, N2 it is nothing but the number of turns on secondary winding of transformer. Okay. So see over here, we know that already phi is equal to B into A. Means what? B is equal to phi into A. Already we have, yes, this part is known to us. Okay, B is equal to magnetic flux density. B is equal to phi by A. Okay, I have rearranged this one. Phi is equal to B into A like that. Okay, and I have substituted over here. Okay, so equation will becomes 4.44 B max A into F into N. Okay, this is general expression. I have put this phi is equal to BA in equation number 5. Okay, and I will get the value with the maximum flux density. So is equal to what? E RMS is equal to 4.44 B max A into F into N. So tell me one thing over here. What are the various factors which will going to affect on the magnitude of induced EMF or induced voltage in a single phase transformer? Yes, tell me anyone. Yes. What are the parameters which will going to affect on the EMF induced on either secondary or primary side of the transformer? Yes. What are the parameters? See over here in the expression, ERMS is equal to 4.44 B max A into F into N.
What are the parameters? Tell me. On which our EMF induced going to depend. Okay, this expression we have to so observe this equation number 9 and tell me what are the various factors which will going to affect on the EMF induced either in primary side or in secondary side. Yes, anybody tell me? Yes. Number of coils and frequency. Number of? Yes. Number of coils and Yes. Speak loudly. Yes. Tell me what are the factors? Yes. Yes. Tell me. अरे बोला ना लवकर. Yes. What are the factors? Yes. Yes. Tell me. Yes. Roll number विचारू का मी? Yes. Roll number 29. Yes. Am I audible to you? हाँ सर. तुमचं पूर्ण नाव काय हो? मयूर जाधव आहे सर. वडिलांचं नाव? राजकुमार. असं मी का विचारतोय बरं? ते पेपरला नाव नीट टाकलं नव्हतं. का टाकलं नव्हतं? वेळ नव्हता का? नाही. हा मग आणखी कैवल्य नाव कोणाचं आहे रे? बघा बरं कैवल्य नाव. येस. वडिलांचं नाव नाही, सरनेम नाही टाकलं आणि फादर्स डे सेलिब्रेट करता नाही का? Yes, Kaivalya is there. Yes. Yes, roll number 15. 15. Yes. 71 सांगताय का? Yes. Yes, tell me roll number 7. Yes. From that equation number 9, what you will get the idea? Yes, tell me. तुम्हाला इक्वेशन 9 वरून काय काय कळालं सांगा. Yes. सांगा ना हो, असं काय करताय सांगा लवकर लवकर. Yes, roll number 24. Yes, am I audible to you? Yes, roll number 24. आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. सांगा बरं तुम्हाला काय काय कळलं त्या इक्वेशन वरून? Yes. EMF ची हा सांगा लवकर.
येस, ईएमएफ ची व्हॅल्यू कळाली. बरं ठीक आहे, सांगा मग ईएमएफ ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहे बरं? येस, कशावरती डिपेंड आहे? आता समोर असणाऱ्या गोष्टी जर तुम्हाला सांगता येत नसेल तर अवघड आहे की नाही? का डिस्चार्ज झाली सगळी बॅटरी तुमची सगळ्यांची? यस, अरे थोडं फ्रीली एकदम असं काहीतरी टेन्शन फ्री होऊन बोला ना काहीतरी. यस, तुम्ही बोलले म्हणजे असं आवाज ऐकला म्हणजे बरं वाटतं. ते काय माझाच एकट्याचा आवाज मी ऐकतोय सकाळपासून. यस, सांगा लवकर, कुणीही सांगा. हा येस, रोल नंबर 40 तुम्ही सांगताय, सांगा. 40. सर फ्रिक्वेन्सी, नंबर ऑफ टर्न्स आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नंबर ऑफ टर्न्स आणि फ्रिक्वेन्सी, हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुणाचा? त्या कोअरचा. बर, आणि बीमॅक्स काय मग? मॅग्नेटिक इंडक्शन. बर, बी साठी आणखी एक काय फॉर्म्युला असतो? यस, हा सांगा. रोल नंबर 40 तुम्हाला माहिती आहे, सांगा. बी इज इक्वल टू आणखी काय फॉर्म्युला असतो? बी इज इक्वल टू फाय अपॉन ए सगळ्यांना माहिती आहे, पहिलीच्या लेकरांना पण माहित असते हे. येस, आता बी चा दुसरा फॉर्म्युला सांगा. बी इज इक्वल टू म्यू 0 n I. हा एक हा रोल नंबर 40 सांगा. हा सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाय असं काहीतरी. असं काहीतरी. बर ठीक आहे, ठीक आहे. आणखी दुसरा सांगा, दुसरे आन्सर सांगा. कोणाला येतंय? म्यू 0 n I. म्यू 0 n I. म्यू 0 n I. ओके, बरं बरं, बरोबर आहे, ठीक आहे. हा आणखी काय असतो फॉर्म्युला याचा? ठीक आहे, काय असतो रे? अरे तुम्ही जस्ट आता 18-19 वर्षाची मुलं आहे, तुम्ही किती एनर्जेटिक असायला पाहिजे? दिवसभर तुमची एनर्जी टिकून ठेवायला पाहिजे तुम्ही, हो की नाही? पटपट पटपट बोललं पाहिजे, नाही का? हा सांगा, चला. बी इज इक्वल टू आणखी काय फॉर्म्युला असतो? आता मी का विचारते ते तुम्हाला शेवटी सांगतो मग. हा चला सांगा लवकर. बी इज इक्वल टू आणखी काय असतं? अहो तुम्ही समजा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर झालात, तुम्हाला L&T ने जॉबला घेतलं. ठीक आहे, L&T एक चांगली कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये आमचे ट्रान्सफॉर्मर वगैरे बनवतात, किंवा सिमेंस आहे. तुम्हाला सिलेक्ट केलं, तुम्ही असिस्टंट इंजिनियर झाला तिथं, किंवा सुपरवायझर आहात मेन. ठीक आहे, आणि तुमच्या अंडर असे 100-150 लोक आहेत, वर्कर्स आहेत कामाला, आणि तुम्हाला बनवायचे ट्रान्सफॉर्मर. मग तुम्ही कोणते कोणते मटेरियल घेऊन याल, कशामुळे घेऊन याल, जेणेकरून तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी खूप जास्त असेल, हे तुम्हाला माहित पाहिजे की नाही? आता तुम्ही मेन सुपरवायझर आहात किंवा प्लांट मॅनेजर आहात, तर तुम्हाला माहित पाहिजे की नाही या सगळ्या गोष्टी? येस, इलेक्ट्रिकलला कोण आहे बरं तुमच्यापैकी? सांगा. तर मला काही आयडिया नाही कोण तुम्ही इलेक्ट्रिकल मध्ये आहात किंवा नाही. येस, इलेक्ट्रिकल ब्रांचला कोण आहे बरं? सिमेंस मध्ये किंवा L&T मध्ये तुम्हाला जॉब भेटला, किंवा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ड्रीम जॉब असतो तो इलेक्ट्रिकल इंजिनियरचा, भेल मधला किंवा सिमेंस मधला किंवा L&T मधला. आपण हे जॉब साठीच करतोय की नाही सगळं? मग सांगा. येस, इलेक्ट्रिकलला कोण आहे तुमच्यापैकी? कुणी सांगणार आहे? त्याला माहिती की नाही अलॉटेड ब्रांच?
मला माहिती आहे सगळ्यांची ब्रांच. येस, सांगा ना इलेक्ट्रिकलला कोण आहे ते. येस, हे बघा सगळेजण सॅच्युरेट झालेले आहेत, बरोबर की नाही. मी सकाळपासून मी तिसरा क्लास घेतोय हा. ठीक आहे, लवकर लवकर बोला. येस, इलेक्ट्रिकलला कोण आहे? इलेक्ट्रिकलला कोणीच नाही आमच्या. येस, 74 स्टुडंट पैकी एकही इलेक्ट्रिकलला नाहीये आमच्या. बघा कसं व्हावं आमच्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच. येस, कोणी आहे का इलेक्ट्रिकलला? मला माहिती आहे बरं, मी नाव विचारेल मग. येस, सांगा लवकर. वीचा दुसरा फॉर्म्युला काय असतो? म्यू इंटू एच. म्यू इंटू एच. मग म्यू काय असतं? म्यू 0 इंटू म्यू आर. परत एच म्हणजे काय असतो? एच म्हणजे काय असतो? मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. मला पाहूया कोण बोलतंय. येस, हा बोला बोला. हा बोला ना. एच म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. ओके, रोल नंबर 4. ठीक आहे, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. त्याच फॉर्म्युला काय असतं मग? येस, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असतो? काय हो सर? हा बोला बोला. NI एन आय पुढं A काहीतरी असतं ना. A बघा चुकले तुम्ही इथंच. चला सांगा, इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असतो? एच इज इक्वल टू NI अपॉन लेंथ. एन आय अपॉन लेंथ. हा ठीक आहे. असं कसं तुमच्या वयाच्या मुलाने असं एकदम इंटरेस्टिंगली असं राहायला पाहिजे, असं बोलायला पाहिजे पटपट पट लवकर लवकर, आहे की नाही. बी इक्वल टू म्यू इंटू एच. म्यू, it is the permeability of magnetic material. Once again mu, it is equal to mu 0 into mu r. Mu 0, it is the magnetic permeability of free space, vacuum or air having the value. Yes, mu 0 ची व्हॅल्यू काय असते? 4 pi into 10 raised to minus 7. युनिट हेनरी पर मीटर. हेनरी पर मीटर. बरोबर आहे. आणि म्यू आर मग काय असणार तिथं? म्यू आर काय असतं? रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. येस, म्यू आर काय असतो? रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. हा, रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी. त्याला काय युनिट असतं? Unitless. युनिटलेस. बरोबर. मग तुम्हाला आता असं दिसून आलं असेल की बी ची व्हॅल्यू म्यू 0, म्यू आर आणि एच वरती डिपेंड आहे. परत एच हे नंबर ऑफ टर्न्स वरती डिपेंड आहे. परत एच हे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आहे. परत लेंथ ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल किंवा मॅग्नेटिक कोर वरती डिपेंड आहे. म्हणजे तुम्हाला असं दिसून येईल की इंड्युस्ड ईएमएफ हे मॅग्नेटिक फ्लक्स, मॅग्नेटिक परमिएबिलिटी, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक कोर, लेंथ ऑफ कोर, frequency of electrical supply, and number of turns of coil which is wound on the either primary side or secondary side. मग तुम्हाला आठवलं असेल आपला पहिल्या ते दुसऱ्या लेक्चर पासूनच्या सगळ्या गोष्टी. मला वाटतं ज्यांनी कुणी स्टडी केलाय तर या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या डोळ्यासमोर उभ्या राहिल्या असतील की आपण या सगळ्या गोष्टी का शिकलो. आता तुम्हाला सांगतो, मेन हे ERMS जे इक्वेशन असते की नाही, आपल्या ट्रान्सफॉर्मरला किती लोड लावायचा किंवा तो किती पॉवर बाहेर इलेक्ट्रिकल पॉवर देईल, तर या गोष्टीवरती डिपेंड असतं ते. ठीक आहे. मग तुम्ही जर प्लांट हेड असाल किंवा सुपरवायझर असाल मेन तिथं, तर तुम्हाला या गोष्टीचं सगळ्यांचं नॉलेज पाहिजे. आता बी मॅक्स, मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी, ही गोष्ट कशावरती डिपेंड आहे? फील्ड इंटेन्सिटीवरती.
परत फील्ड इंटेन्सिटी कशावर डिपेंड असते? नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ वरती, करंट वरती. मग तुम्हाला ते कोर मटेरियल कोणतं सिलेक्ट करावं लागेल हे पण तुम्हाला याच्यावरून कळेल. ठीक आहे, कारण एरिया क्रॉस सेक्शन वरती पण ईएमएफ इंड्युस्ड डिपेंड आहे. म्हणजे तुम्ही जर सपोज कोर कोणत्याही मटेरियलचे घेऊन चालत नाही. तुम्ही म्हणाल सर मला वाटेल ती कोर घेतो आणि त्याच्यापासून ट्रान्सफॉर्मर बनवतो. तुम्हाला माहित असेल की 10 kVA चा जरी ट्रान्सफॉर्मर असला, ठीक आहे, मिनिमम रेटिंग सांगतोय तुम्हाला मी डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरची, किंवा तुमच्या घराजवळ जे डीपी लावतात की ट्रान्सफॉर्मर 10 kVA पर्यंत असतो तो. ठीक आहे, मिनिमम. मॅक्सिमम तो खूप असतो 60, 600, 400, 310, 100, 250 अशा नंबर, त्याच्या वेगवेगळ्या रेटिंग असतात. केव्हीए रेटिंग म्हणजे त्याची पॉवर आउटपुट. ठीक आहे, तर मग याची जी आउटपुट पॉवर आहे ही या ईएमएफ वरती डिपेंड असते. ठीक आहे, कारण आउटपुट पॉवर ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर एस म्हणजे कॅपिटल एस इज इक्वल टू व्ही इंटू आय असतं, आणि व्ही म्हणजे व्होल्टेज किंवा इंड्युस्ड ईएमएफ ऑन द सेकंडरी साइड, आय म्हणजे लोड करंट असतं ते. ठीक आहे, मग तुम्हाला जर हे ईआरएमएस किंवा आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर माहित असेल तर तुम्ही त्या ट्रान्सफॉर्मरचं आउटपुट वाढवण्यासाठी काय काय करू शकता या सगळ्या गोष्टी तुम्ही इथं समराइज करू शकता की नाही. बघा, आपल्याला मॅग्नेटिक कोर कशी घ्यावा लागेल, परत एरिया क्रॉस सेक्शन कमी घ्यावा लागेल का जास्त घ्यावा लागेल, फ्रिक्वेन्सी कशी घ्यावा लागेल, नंबर ऑफ टर्न्स किती घ्यावा लागतील, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे शिकता येतील की नाही यापासून. म्हणून या इक्वेशनवर आधारित किंवा अशाच टाईपचे जे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहेत हे आमच्याकडे इलेक्ट्रिकल मशीन डिझाईन नावाचा एक टोटल सब्जेक्ट असतो. त्या सब्जेक्ट मध्ये या गोष्टी स्टडी केल्या जातात. त्यांच्या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन वरून ठरवलं जातं की एखादं इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस बनवायचं असेल तर त्याच्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतात. तुम्हाला सांगतो, जे कोर जे असते ना ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ती जनरली सिलिकॉन स्टीलची असते. आता सिलिकॉन स्टील तुम्ही पाहिलं की नाही मला माहित नाही, पण तो मधला जो कोर पार्ट जो असतो तो सिलिकॉन स्टीलचा असतो. ठीक आहे, कारण आता ही पुढे जर गोष्ट विचार केली तर ही सिलिकॉन स्टील काय यूज करायचं, तर त्याची मॅग्नेटिक परमेबिलिटी जास्त आहे, मग त्याची रिटेंटिव्हिटी कमी आहे, त्याचं मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन हे खूप जास्त व्होल्टेजला होतं, म्हणून ते सिलिकॉन स्टील यूज होतं. परत पण आणखी मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनॉमिना एक असतो ज्याच्यामुळे की इलेक्ट्रिकल पॉवर लॉस होतो, तर ते सिलिकॉन स्टील यूज केलं की मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन कमी होतं, तिथं पॉवर लॉस कमी होतो, म्हणजे आपल्याला डिझायर्ड आउटपुट जास्त मिळतं, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी जास्त असते. या सगळ्या गोष्टी लिंक वाईज पुढे जातात. ठीक आहे, म्हणून आपल्याला कळायला पाहिजे की ट्रान्सफॉर्मरचे ईएमएफ इक्वेशन हे कशावरती डिपेंड आहे मेन. तर ते कशावरती डिपेंड आहे? मग मॅग्नेटिक फ्लक्स, एरिया क्रॉस सेक्शन, मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी, सप्लाय फ्रिक्वेन्सी आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट नंबर ऑफ टर्न्स. पण तुम्हाला याच्यातून मी एक परत गोष्ट सांगतोय की या नंबर ऑफ टर्न्स सोडलं तर बाकी सगळ्या गोष्टी या कॉन्स्टंट राहतात, मटेरियल टू मटेरियल. मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगत होतो की फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल, डायमॅग्नेटिक मटेरियल, फेरीमॅग्नेटिक मटेरियल सांगत होते की नाही. त्या पर्टिक्युलर मटेरियल साठी फेरो, फेरी, डाय या मटेरियल साठी मॅग्नेटिक फ्लक्स, मॅग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी या गोष्टी ह्या कॉन्स्टंट असतात पर्टिक्युलर मटेरियल साठी. मग ऍक्च्युली आपलं जे काही ईएमएफ आहे ते नंबर ऑफ टर्न्स वरती डिपेंड असतं. मग आपल्याला जर ट्रान्सफॉर्मर जे आउटपुट आहे ते वाढवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल सांगा बरं. मग म्हणजे मला सेकंडरी साइडला जास्त व्होल्टेज मिळवायचं असेल तर मी काय करू? हे बघा, तुम्हाला दाखवतो ट्रान्सफॉर्मर. हे दिसतंय ना, तुम्ही पाहिलं असेल, सगळ्यांनी पाहिलं. हे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आहे, हे सबस्टेशन मधले करंट ट्रान्सफॉर्मर, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर म्हणतात, आणि हे तर सगळ्यांनी पाहिलेले आहेत, बरोबर की नाही? पाहिले का सगळ्यांनी? येस, पाहिले की नाही? कुणीच पाहिलं नाही वाटतं आहे ना? येस, रोल नंबर 2 पाहिले का हो तुम्ही? येस, रोल नंबर 9
बघितलंय तुम्ही हे? असं मी रॅन्डम कोणाचा नंबर विचारतोय, पाहिले की नाही सांगा लवकर. येस, रोल नंबर 9 पाहिलं का? हा येस. हा रोल नंबर 8, 9 कोण सांगताय नेमकं? दोघांचे पण माईक सुरू दिसत आहेत. येस, सांगा लवकर, पाहिले की नाही? तुम्ही घरी, तुमच्या घरी लाईट नाही वाटत, तुम्ही अंधारातच आहे. नाही पाहिलं सर. हा सर नाही पाहिलं. पाहिलं नाही म्हणजे तुम्ही कुठे राहता? अमेझॉनच्या कोऱ्यामध्ये राहता का? तुमच्या घरी लाईट नाही का? तुमच्या घरी लाईट असेल म्हणजे डेफिनेटली तुमच्या घरापासून मिनिमम 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावर ट्रान्सफॉर्मर असेल कुठं ना कुठं तरी. बघितलंय सर. तर ते तुम्हाला आता कळेल की हे जे ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याच्याजवळ शेजारून जाताना त्याच्याकडे लक्ष देऊन बघा की नेमकं काय काय गोष्टी असतात तिथं. ठीक आहे. आणि जनरली हे ट्रान्सफॉर्मर जे आहेत L&T पुन्हा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जे की पर इयर 10-12 लाख रुपये एवढं पॅकेज देऊन एम्प्लॉय हायर करतात. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. तुमचं म्हणजे ड्रीम कंपनी असावी ती, किंवा ड्रीम जॉब असावा तिथं L&T मध्ये किंवा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे पर मंथ ते जवळपास 80-90 हजार रुपये सॅलरी देतात तिथल्या एम्प्लॉयला. 1-1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये. ठीक आहे, मग ते आपल्यासारखे इंजिनियर असतील का हो? सांगा बरं. येस. आणि परत रिसर्च करतात ते तिथं. काय रिसर्च करतात? हे पॅरामीटर कमी जास्त केला तर आपल्या ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी काय होईल? आता इफिशियन्सी हा वर्ड सगळ्यांना कळतो. इफिशियन्सी म्हणजे आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. ही कसं असायला पाहिजे? जास्त असायला पाहिजे यांचा रेशो. ठीक आहे, आपल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या इफिशियन्सी असतात फुल डे इफिशियन्सी, ठीक आहे, किंवा हाफ डे इफिशियन्सी, किंवा पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशन साठी इफिशियन्सी असते. बरोबर. तर मी काय विचारत होतो तुम्हाला की जर मला ट्रान्सफॉर्मरच्या आउटपुट साइडला जर जास्त व्होल्टेज पाहिजे असेल तर मी काय करू? नंबर ऑफ टर्न्स कमी घेऊ का जास्त घेऊ? सेकंडरी साइडला जास्त. जास्त का? या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत. मला जर जास्त EMF पाहिजे असेल तर मी काय करेन? नंबर ऑफ टर्न्स जास्त वाढवेल. बरोबर की नाही? मग ही नंबर ऑफ टर्न्स वाढवणं काही सोपं आहे का हो? सोपं नाही ना. हे नंबर ऑफ टर्न्स कशाचे असतात? कॉपर वायरचे असतात, अल्युमिनियमच्या स्ट्रीप असतात. ठीक आहे, इथे तुम्हाला दाखवतो मी. हे दिसतंय ना काही? हे बघा, आरो पॉइंटर स्लाइड करतो मी. हा लिंब आहे. ठीक आहे, असं बघा, नीट बघा आरो पॉइंटरवर की त्याला मी लिंब म्हणतो. ठीक आहे, हा मधला जो पार्ट आहे हा कोर पार्ट आहे. त्याच्यावरती हे फर्स्ट लिंब, हा मधला सेकंड आणि हा थर्ड, हे 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे. ठीक आहे, आपण सध्या सिंगल फेजच पाहतोय, तिथे 2च वाइंडिंग असतात. ठीक आहे, हे 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे. हे जे काय म्हणतो त्याला, कोणता कलर आहे हा? ब्राऊन, रेडिश ब्राऊन जो कलर आहे की नाही, हा ब्राऊन कलर म्हणजे इनॅमल्ड कॉपर वायर असते. ती इनॅमल्ड कॉपर वायर म्हणजे तुम्ही पाहिलेली आहे सगळ्यांनी. तुमच्या घरामध्ये जी वायर आहे त्याला उघडून पहा, तर ते वायर डायरेक्टली असं तांब्याचं नसतं, त्याच्यावरती कसं थिन कोटिंग असते. पाहिले असेल तुम्ही सगळ्यांनी, नेल पेंट सारखी. नेल पेंट सगळ्यांना माहिती आहे, बरोबर की नाही? नेल पेंट सारखी एक थिन कोटिंग असते, त्याला इनॅमलिंग म्हणतात. ठीक आहे, मग हे जे कॉपर वायर असतं ते खूप महाग असतं, बरोबर की नाही? नंबर ऑफ टर्न्स हे आपण लिमिटेड घेतो, किंवा आपल्या डिझायरेबल आउटपुट नुसार आपण नंबर ऑफ टर्न्स हे चेंज करत असतो. ठीक आहे, हा पार्ट झाला ट्रान्सफॉर्मरच्या आउटपुट इक्वेशनचा. ठीक आहे, आता आपल्याला पाहिजे बघा ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो आणि टर्न्स रेशो काय असतो. ठीक आहे, आता इथे बघा टर्न्स रेशो म्हणजे काय दिलंय त्यांनी? इट इज द रेशो ऑफ, त्याला काय कसं वाचणार सांगा बरं? N1/N2. आणि दुसरं आणखी कसं वाचू शकतो मी? येस, N1 म्हणजे काय हो? येस, N1 काय असतं? येस, येस, N1 म्हणजे आता सांगितलं नंबर ऑफ टर्न्स कोणाचे? तुमचे का माझे?
प्रायमरी कॉइल. प्रायमरी मग तसं सांगायचं प्रायमरीचे नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. N2 काय आहे मग? सेकंडरी कॉइल. सेकंडरी कॉइलचे नंबर ऑफ टर्न्स. बरोबर. आता मी तुम्हाला सांगतो कॉइल टर्न आणि वाइंडिंग मध्ये काय डिफरन्स असतो. आता हे सिंगल कंडक्टर, ठीक आहे. आता मी डायग्राम काढतोय बघा, लक्षात ठेवा. हे कंडक्टर झाला, ठीक आहे. हा एक टर्न झाला, ठीक आहे. हा एक टर्न झाला. हा असे नंबर ऑफ टर्न्स मिळून एक अशी कॉइल होते, ठीक आहे. हा कंडक्टर, हा टर्न आणि ही कॉइल, ठीक आहे. तर N1 काय आहे मग? ऍक्च्युली नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्रायमरी. N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकंडरी. ओके. मग टर्न्स रेशो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a. ओके. मी इथे कॅपिटल ए लिहिलेलं आहे बघा, पण ते स्मॉल ए आहे. वर लिहिलेलं मी स्मॉल ए, ठीक आहे. टर्न्स रेशो हा स्मॉल ए न रिप्रेझेंट करतात. गोष्ट लक्षात ठेवा ही, ठीक आहे. मग टर्न्स रेशोचे डेफिनेशन काय आहे बरं, तुम्ही सांगाल का लवकर? आपल्यापाशी टाइम नाही आता. येस, टर्न्स रेशोचे डेफिनेशन सांगाल का कोणी? येस, मी सांगू सर. सांगा ना, सांगा. कोणी सांगा. Those who are talking with me, they are always. The ratio of number of turns of primary coil upon number of turns of secondary coil. Simple. Of transformer. हा, बरोबर. असं डिफाइन करायचं कुणाचं काय आणि कसं, ठीक आहे. Turns ratio, it is nothing but the ratio of primary side number of turns to the secondary side number of turns of a transformer. ठीक आहे. मग लक्षात ठेवा, आता पुढे तुम्हाला न्यायचं म्हणलं तर याच्यात या टर्न्स रेशो वरून ठरवतात की ट्रान्सफॉर्मर हे स्टेप डाऊन आहे का स्टेप अप आहे, ठीक आहे. मी तुम्हाला तेवढं सांगतो आणि आपण थांबूयात मग, ठीक आहे. आता बघा, ये कधी मोठा, ये एक पेक्षा कधी मोठा होईल सांगा बरं मला. हा, याची व्हॅल्यू एक पेक्षा मोठी कधी येईल? येस, हा, बोला बोला बोला. बरोबर आहे. N1 is greater than N2. N1 जर Greater than N2. हा, बरोबर. रोल नंबर 9, थँक्यू. येस, बरोबर आहे तुमचं. काय हे ए स्मॉल ए कधी ग्रेटर होईल? जेव्हा N1 इज ग्रेटर दॅन N2. म्हणजे मला काय म्हणायचंय बघा, E1, आता मी बरोबर आहे की चुकलेलं आहे सांगा. E1 इज ग्रेटर दॅन E2. बरोबर आहे का माझं? हा, बरोबर आहे. हा, बरोबर आहे का? कारण EMF हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आहे नंबर ऑफ टर्न्स. बरोबर आहे की नाही? मग प्रायमरी साइडचे नंबर ऑफ टर्न्स जर जास्त असतील सेकंडरी साइडचे, याचं मिनिंग काय आहे? डिनॉमिनेटर इज लेसर दॅन न्यूमरेटर किंवा न्यूमरेटर इज ग्रेटर दॅन denominator. At that condition we can say that step down transformer. आता ऍक्च्युअली हे E2 म्हणजे काय आहे? आउटपुट साइडचं व्होल्टेज आहे. आपण आउटपुट साइडचं व्होल्टेजचं कंपॅरिझन करणार आहोत इनपुट साइडच्या व्होल्टेजला. म्हणजे आउटपुट साइडचं व्होल्टेज म्हणजेच सेकंडरी साइडचं व्होल्टेज जर प्रायमरी साइडच्या व्होल्टेज पेक्षा कमी असेल तर त्या ट्रान्सफॉर्मरला आम्ही काय म्हणतो? स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. स्टेप, आता मला डाऊनवर्ड लिहिता येत नाही, मी डायरेक्टली डाऊनवर्ड डायरेक्ट करतो. ठीक आहे, हे झालं स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. त्याच्या उलट स्टेप अप. मला सांगा A1 ची व्हॅल्यू लेस दॅन कधी असू शकते? लवकर सांगा. A1 ची व्हॅल्यू लेस दॅन 1 कधी असू शकते? जेव्हा N1 हा N2 पेक्षा लहान असेल, म्हणजेच N2 इज ग्रेटर दॅन N1. तेव्हा काय असेल बरं? E1 किंवा इंड्युस्ड EMF ऑन सेकंडरी इज लेस दॅन EMF इंड्युस्ड ऑन, यस,
EMF induced on सेकंडरी. म्हणजे E1 हा प्रायमरी साइडचा इंड्युस्ड EMF आणि E2 हे सेकंडरी साइडचा इंड्युस्ड EMF. आपल्याला जर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्रायमरी साइड जर कमी असतील सेकंडरी साइड पेक्षा, तर निश्चितच EMF इंड्युस्ड ऑन प्रायमरी साइड हे सेकंडरी साइडच्या EMF इंड्युस्ड पेक्षा लहान असेल. म्हणजेच आउटपुट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन इनपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन इनपुट व्होल्टेज. त्या कंडिशनला आम्ही म्हणतो स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. मग तुम्हाला मी प्रश्न विचारेल की स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये टर्न्स रेशो हा डॅश असतो, इक्वल टू 1, लेस दॅन 1, ग्रेटर दॅन 1, नन ऑफ द अबोव. काय ऑप्शन असेल? लेस दॅन 1. ओके, लेस दॅन 1. ठीक आहे, याला आम्ही म्हणतो स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. मग तुम्हाला कळायला पाहिजे स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणलं की टर्न्स रेशो लेस दॅन 1. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर म्हणलं की टर्न्स रेशो ग्रेटर दॅन 1. मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर N1 इक्वल टू N2 असू शकतं ना? हो, तुम्ही प्रायमरीला जेवढे टर्न्स घ्याल तेवढे सेकंडरीला पण घेऊ शकता. बरोबर आहे, घेऊ शकतो मी. म्हणजे ज्यावेळेस N1 इज इक्वल टू N2 असेल त्यावेळेस टर्न्स रेशो हा 1 असतो. ठीक आहे, टर्न्स रेशोची व्हॅल्यू किती असते? मग 1 असते. मग तुम्हाला मी असं म्हणतो इथं की टर्न्स रेशोची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 1 असू शकते, लेस दॅन 1 असू शकते आणि इक्वल टू 1 असू शकते. मग तुम्हाला MCQ याच्यावरती विचारला जाईल, द व्हॅल्यू ऑफ टर्न्स रेशो ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1, ऑलवेज लेस दॅन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, नन ऑफ देम. आन्सर काय असेल? आन्सर काय असेल? इक्वल टू. ऑलवेज वर्ड लक्षात ठेवा. इंग्लिश ही खूप अशी परफेक्ट लँग्वेज म्हणू शकतो आपण. ऑलवेज म्हणतोय मी, ऑलवेज. तर याचा आन्सर असेल नन ऑफ देम. इथं तर आपण सगळे चुकतो, कारण आपल्याला सगळ्याला माहिती टर्न्स रेशो ग्रेटर दॅन असू शकतो, लेस दॅन असू शकतो, इक्वल टू असू शकतो. पण मी ऑलवेज म्हणतोय तिथं ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1, ऑलवेज लेस दॅन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1. ऑलवेज वर्ड जर मी काढून टाकला तर ते मग तुमचा आन्सर बरोबर आहे. तुम्ही मग काही म्हणू शकता, ग्रेटर दॅन 1, लेस दॅन 1, इक्वल टू 1. पण मी ऑलवेज वर्ड यूज केला की नाही तिथं, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1, ऑलवेज लेस दॅन 1, हा ऑलवेज वर्ड हा तिथं बरोबर नाहीये. कारण त्याची व्हॅल्यू काही असू शकते, 1 असू शकते, 1 पेक्षा लेस असू शकते किंवा जास्त असू शकते. याला म्हणतात हिडन MCQ. आता ही MCQ असेच MCQ पडतात बघा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला. ठीक आहे, MSCBची जी एक्झाम असतात की नाही, असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियरच्या, हे असे कन्फ्युजिंग MCQ विचारतात. ते डायरेक्टली कोणीच विचारत नाही तुम्हाला. मग तुम्ही सगळेच आपण इंजिनियर झालो असतो की नाही MSCB मध्ये, मस्त 60,000 पगार उचलली असती, मस्त घरी राहायला असतं निवांत, आहे की नाही? पण तसं नसतं ते. ठीक आहे, मग लक्षात ठेवा ट्रान्सफॉर्मर स्टेप अप कधी असतो, ट्रान्सफॉर्मर स्टेप डाऊन कधी असतो. आणि जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर मध्ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्रायमरी साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकंडरी साइड असतं, तेव्हा त्या ट्रान्सफॉर्मरला आम्ही आयसोलेटर ट्रान्सफॉर्मर असं म्हणतो. काय म्हणतो आम्ही? आयसोलेटर ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, काय म्हणतो? आयसोलेटर ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, मग आपण आज काय काय डिस्कशन केलं? प्रायमरी साइडच्या इंड्युस्ड EMF ची व्हॅल्यू ती कशावरती डिपेंड आहे, परत सेकंडरी साइडच्या इंड्युस्ड EMF ची व्हॅल्यू ती कशावरती डिपेंड आहे ते पण पाहिलं आपण. आणि टर्न्स रेशो काय असतो त्याच्यावरून टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर पाहिले, स्टेप अप, स्टेप डाऊन आणि आयसोलेटेड ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, आणि आणखी आपण काय पाहिलं? रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्रायमरी साइड अँड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकंडरी साइड अँड बाय दॅट वन द टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ओके, आणखी आपण काय पाहिलं? Relation between the EMF induced on primary side and EMF induced on secondary side in case of step up transformer, step down transformer and isolated transformer. आता मला एक शेवटचा क्वेश्चन विचारायचा तुम्हाला, सॉरी 5 मिनिट पुढे जातोय आपण, की या आयसोलेटेड ट्रान्सफॉर्मर मध्ये सांगा E1 ची व्हॅल्यू E2 पेक्षा ग्रेटर असेल, लेस असेल का इक्वल टू असेल? इक्वल टू असेल. इक्वल टू असेल. बाय डिफॉल्ट इट इज इक्वल टू इच अदर. ओके,
म्हणजे प्रायमरी साईडचे इंड्युस्ड EMF आणि सेकंडरी साईडचे इंड्युस्ड EMF हे सेम असेल कुणामध्ये, आयसोलेटेड ट्रान्सफॉर्मर मध्ये. ठीक आहे, राहील लक्षात सगळ्यांच्या? हॅलो सर. Yes, is it clear to all? Yes, any doubt in there? सर N1 इक्वल टू N2 असेल मग त्या ट्रान्सफॉर्मरचा यूज कुठे होतो, म्हणजे दोन्हीकडचं व्होल्टेज जर सेम असेल तर मग. तुम्ही इलेक्ट्रिकल मध्ये आहे का ब्रांचला? इलेक्ट्रिकल आहे तुमची अलॉटेड ब्रांच? हा, इलेक्ट्रिकल. ओके ठीक आहे, ENTC असेल. ठीक आहे ठीक आहे, चालतंय. ओके, तर याचा यूज असतो बघा सबस्टेशन मध्ये किंवा जे पॉवर ग्रिड्स असतात तिथं याचा यूज असतो. म्हणजे काय करतो आम्ही, दोन इलेक्ट्रिकल सर्किट हे एकमेकांना डायरेक्टली कनेक्ट करण्याच्या ऐवजी त्या आयसोलेटेड ट्रान्सफॉर्मरचा यूज करून कनेक्ट करतो. आता याचा फायदा काय, तर या आयसोलेटेड ट्रान्सफॉर्मरला आम्ही लिकेज करंट किंवा जे की फॉल्ट करंट आहे ते एका सर्किट मधून दुसऱ्या सर्किट मध्ये जाऊ नये याच्यासाठी आम्ही याला यूज करतो, किंवा आयसोलेशन साठी यूज करतो. सिम्पली म्हणजे एक सर्किट दुसऱ्या सर्किट पासून सेपरेट ठेवण्यासाठी आम्ही या आयसोलेटेड ट्रान्सफॉर्मरचा यूज करतो. आणि याचा जनरली यूज हा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन मध्ये होतो. मग तो प्रायमरी सबस्टेशन असेल, सेकंडरी सबस्टेशन असेल किंवा पॉवर ग्रिड असेल. ठीक आहे, जनरली याच ठिकाणी आयसोलेटेड ट्रान्सफॉर्मरचा यूज होतो. आणखी तुमच्या वेगवेगळ्या जे होम अप्लायन्सेस आहेत, टेलिव्हिजन आहे, जुन्या काळातला टीव्ही, त्याच्यामध्ये पण याचा यूज होत होता. ठीक आहे, किंवा CD प्लेयर्स वगैरे आहेत जुन्या काळातल्या, त्याच्यामध्ये याचा यूज होत होता. ठीक आहे, पण आता सध्या या गोष्टी आउटडेट झालेल्या आहेत. त्यांची जागा ही या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंटने घेतलेली आहे. मॉसफेट, JFET, IGBT ते तुम्ही शिकालच. ठीक आहे, सो टुडे वी विल स्टॉप ओव्हर हियर. ऑलमोस्ट वी हॅव extended our lecture up to 8 minutes. Okay, so thank you, have a nice night.